বরবাদ ইজ অ্যান ইউনিক অসম অ্যান্ড নেভার সিন বিফোর মুভি। কথাটা আমি না, কথাটা বরবাদ ছবির প্রযোজক আজিম হারুন স্যার তিনি নিজে বলেছেন। নমস্কার বন্ধুরা, আমি রূপম চলে এলাম নতুন ভিডিও নিয়ে। বন্ধুরা, জাস্ট নাও দেখলাম এসকে ফিল্মসের পক্ষ থেকে একটি ছোট্ট করে ইন্টারভিউ ড্রপ করা হয়েছে, সেটাও আজিম হারুন স্যারের নিয়ে, মানে স্যারকে নিয়ে তাকে প্রশ্ন করা হচ্ছে। আমরা একটু প্রশ্নগুলো শুনি। আমার ভয়েসটা খুব চেনার লাগলো, তোমরা গেস করো তো ভয়েসটা কার যে আর কি প্রশ্নগুলো করছে। আমি তোমাদের শোনাচ্ছি এবং কি বলছে প্রযোজক তার প্রথম প্রযোজনা করে মেগাস্টারকে নিয়ে কাজ করে কি বলছে তোমরা সবাই শোনো। How was the experience during shooting time with megastar Shakib Khan? Superb. He is a lovely person and he is a professional and such a good gentleman. And he's so hardworking. It's like he still has that attitude of working so hard, giving his 100 or 100 and I don't know how many percent, right? I can't even put a percentage. So he works really এখানে সে বলছে যে শাকিব খান তার কাজে শতভাগ সফলভাবে করেন বলে তিনি একজন মেগাস্টার। খুব দামি একদম খাঁটি কথা বলেছেন। hard and it puts me as a producer at ease when you see a megastar working so hard, comes back, sees in the screen, goes back, he wants to do it again, so that's something awesome, so he's super professional. Can we hope you will produce more movies with Shakib Khan? Yes, inshallah, through Real Energy Production we will have more and more movies coming in, especially with Shakib Bhai also, definitely. পরবর্তীকালে শাকিব ভাইয়ের সঙ্গে ছবি হবে তিনি বলে দিয়েছেন Inshallah. 100%। Are you confident about the success of Barbad movie? Yes, বরবাদ নিয়ে inshallah. তিনি কতটা আশাবাদী? Perspective, I'm very much confident as an audience, me as an audience. আচ্ছা, প্রযোজক এবং দর্শক হিসেবে তিনি বলছেন তিনি খুবই কনফিডেন্ট, মানে তিনি খুবই আত্মবিশ্বাসী বরবাদ সিনেমা নিয়ে। I'm 100% confident, and I'm sure the audience also will have the same perspective once they see it. এটাই তো চাই। 100% confident on the content we have made, and I'm sure after April 1st or after March 31st, whenever the release date is, the audience also will have the same perspective, inshallah. Bangladeshi audience want to see Shakib Khan with Pakistani actress. Is it possible in future? গুড কোশ্চেন। Yes, definitely. Why not? Definitely, it's possible, and most probably in the next project, you never know. In the Hollywood project, you never know. Bangladesh Hollywood joint production, right? Which I think I believe in action than words. I can say anything here, but I want to show it. So that's গতকালকে শারিন ম্যামও একই কথা বলেছে যে অনেকে বলে করে কিন্তু তারা কাজটা করে বলতে চায়, তারা কাজে বিশ্বাসী, কথায় না। সেম কথা তিনিও বললেন যে তারা কাজটায় বিশ্বাসী, কথা বলাতে না। আগে কাজটা করবে তারপরে কথা বলবে। এবং প্রশ্নটা এটা রাখা হয় যে পরবর্তীকালে শাকিব খানের সঙ্গে, যেটা এখন খুব চাহিদা যে শাকিব খানের সঙ্গে পাকিস্তানি নায়িকার মানে পাকিস্তানি নায়িকাকে দেখা যেতে পারে, তিনি বলেন হ্যাঁ অবশ্যই আমরা পরবর্তী ছবি হলিউডের কো প্রোডাকশনের সঙ্গে করছি, আমরা চেষ্টা করছি সেটাকে বড় গ্র্যান্ডারে রিলিজ দেওয়ার, বড় করে বানানোর, এবং আমরা কাজে বিশ্বাসী। দারুণ প্রশ্ন। reality at the end of the day. So definitely, it's on the cards, 100%. Do you know Bangladeshi audience also love to watch action movies? Yeah, the Bangladeshi audience, I would say, is a very different kind of audience. It's a very passionate audience, They support their movie in all over the world, which I have not seen in any other fan following, right? Especially Shakib Khan's movie, they support the industry, they support the movie, That's why the movie has been, that's why the industry has been surviving. একদম একদম ইন্ডাস্ট্রি ঠিক আছে মেগাস্টারের জন্য, সেটাই বলছি। Because of the audience at the end of the day, they are very much loyal, very much supportive towards the Bangladeshi movies, Bengali films, so that's why the cinema and industry is surviving. So now it's time to give something back to them. এখন এসব দর্শকদের উন্নত মানসম্মত সিনেমা উপহার দেওয়ার সময়। Something unique, something they love, that they've come over and over again to watch the movies. That is what the Bangladeshi audience. আমরা সেটা করারই চেষ্টা করছি। So inshallah, that's what we should be doing at the end of the day. Please explain in 3 sentences. বরবাদ মুভিকে 3টে শব্দে ব্যাখ্যা করুন। About Barbad movie. It's unique. বরবাদ একেবারে ইউনিক সিনেমা। বরবাদ একটা অবশ্যই অসাম, এবং যা দর্শকরা আজ পর্যন্ত দেখেনি। And a few words. It's like it has violence. এখানে ভায়োলেন্স, রোম্যান্স, নাটকীয়তা এবং বড় তারকা সমাগমের সিনেমা। The star, mega star artist, and there are so many things which you have never seen in Bangladesh movie or Bengali movie before. So it needs more than 3 words to say it. যাক, খুব ভালো লাগলো প্রশ্নগুলো শুনে।
এবং আমি ভয়েসটা শুনে বুঝে গেছি এই প্রশ্নগুলো কে করেছে। তোমরা আই থিঙ্ক যারা মন দিয়ে শুনবে বুঝে যাবে এই ভয়েসটা হচ্ছে রিফাত ভাইয়ার। ইয়েস, তোমরা অনেকে তাকে চেনো, অনেকে তার চ্যানেলের ভিউয়ার্স সাবস্ক্রাইবার। খুব সুন্দর কথা বলে ভাইয়ার সঙ্গে মাঝে মাঝেই কথা হয় আমার হোয়াটসঅ্যাপে। তো ভাইয়াকে সত্যি কথা বলতে মানে ভাইয়ার মানে কিছু কিছু জিনিস আমার পার্সোনালি খুব ভালো লাগে, মানে তার কথার যেই লজিকগুলো খুব ভালো রকমভাবে করে। তো এই ভয়েসটা শুনে নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পেরেছো রিয়াকশন রিফাত চ্যানেলে রিফাত ভাইয়া প্রশ্নগুলো করেছে এবং ভিডিওটা ড্রপ করা হয়েছে কিন্তু এসকে ফিল্মসের পক্ষ থেকে। তো এইখানে আজিম হারুন স্যারকে অনেকগুলো প্রশ্ন রাখা হয়, প্রশ্নগুলোও সুন্দর। দেখো তোমাদের অনেকের মনের মধ্যে অনেক প্রশ্ন যে সাকিব ভাইকে কবে পাকিস্তানি কোনো অ্যাক্ট্রেসের সঙ্গে অভিনয় করতে আমরা দেখতে পাবো, অনেকে এটা চায়। তো অবশ্যই প্রযোজক কিন্তু সেটা জানে। প্রযোজকের এটা কোথাও গিয়ে মনে হয়েছে যে পরবর্তী ছবিতে যদি তারা সুযোগ পায় সেখানে মানে পাকিস্তানি নায়িকা কিন্তু সেখানে অভিনয় করলেও করতে পারে, এটা তাদের মাথায় রয়েছে। যাই হোক, এছাড়াও বরবাদ নিয়ে তিনি যে কতটা কনফিডেন্ট এটা দেখে তিনি বলে দিয়েছেন, মানে এটা তিনি আগেও বলেছেন আবারও বলে দিন। মানে বরবাদ হচ্ছে 3টে বাক্যে যদি তিনি কিছু বলতে চান বরবাদ নিয়ে, তাহলে হচ্ছে বরবাদ হচ্ছে একটা ইউনিক ছবি, বরবাদ একটা অসাম ছবি যা মানে দর্শকরা কখনো দেখেনি। এবং আরও একটা যে বিষয় সেটা হচ্ছে এই গ্র্যান্ডারের মুভি, এটাও দর্শক আগে কখনো পায়নি। তো অসাম, ইউনিক অ্যান্ড নেভার সিন বিফোর দিস টাইপ অফ মুভি। এটা আগেও বলেছি আমি যে এটা কিন্তু টিপিক্যালি বাংলাদেশি সিনেমা হচ্ছে না, এটার যা স্কেল এটা দেখেই লোকে বুঝে গেছে, টিজার দেখেই বুঝে গেছে। তো বরবাদের কম্পিটিশন মানে কম্পিটিটর হিসেবে আমি তো অন্তত মনে করি না এখনো যে কটা সিনেমার যা কিছু এসছে কেউ কম্পিটিটর বলে আছে বলে, মানে কেউ কম্পিটিটর আছে বলে বড়ের ধারের কাছে কেউ নেই। যাই হোক, এটা বলেই ভিডিওটা শেষ করব। তোমাদের কি মন্তব্য অবশ্যই কমেন্ট করে জানাও। ততক্ষণের জন্য সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, টেক কেয়ার।